नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टન્ટ प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आप सर्वेनु तमारी पोतानी जो यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करूँ छूँ। गुजराती माध्यमना विद्यार्थीओ माटे आपणे भणी रह्या छे गणित विषय याम भूमिति। आजना लेक्चर्स में आपणे याम भूमितिना हेतुलक्षी प्रश्नों MCQ जोवाना छे। जनरली बेसिक मैथ्स के एडवांस मैथ्स बंने में एक अथवा बे हेतुलक्षी प्रश्नों पूछाय छे। अहींया प्रॉब्लम ए छे कि जो खोटो पड्यो तो डायरेक्टली तमारो मार्क्स जाई शके छे अने साचो पड्यो तो तमने डायरेक्टली मार्क्स मळी शके छे। कोई ऑप्शन अवेलेबल नथी। तो खूब ज काळजी राखीए। जे विद्यार्थीओ 80 मांथी 80 गुण लाववानी तैयारी राखे छे तेमना माटे आ लेक्चर खूब ज महत्वनुं छे। जे नंबर 1 MCQ छे ए लगभग तमे जुदा जुदा पेपर सेट जोशो तो तमने देखवा मळशे। बिंदु PAB नु उगम बिंदु थी अंतर खाली जग्या थाय। आपने ख्याल ज छे कि अंतर सूत्र शू छे? वर्गमूल में x1 माइनस x2 स्क्वेर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेर। पण तमने कही दीधुं छे एक उगम बिंदु छे एटले आ x2 y2 तमारा 0 छे। तो हवे तमारुं आ बिंदु होय AB तो अहींया शुं थाय a माइनस 0 स्क्वेर एटले a स्क्वेर अने अहींयाथी शुं मळी जशे b स्क्वेर। क्या वर्गमूल में तो तमारो जवाब अहींया आवी जशे D वर्गमूल में a स्क्वेर प्लस b स्क्वेर। कदाच कोईकने एम थाय कि a प्लस आमा a स्क्वेर b स्क्वेर आवो जोईए, बाकी आ बे जवाब तो क्यारे शक्य छे ज नहीं। तो बराबर समझी लईशुं। हवे बिंदु P माइनस 3 4 एटले कदाच आ पूछाय का एना टाइपनो आ पूछाय। अहींया घणी वखते PAB नी जग्याए P ऑफ XY पण लखेलुं होय छे। तो ए बधा केसीस में तमारे अहींया जवाब में शुं आवशे? वर्गमूल में x स्क्वेर प्लस y स्क्वेर। खास ध्यान राखवानुं छे। तो हवे आ सूत्र तमे याद नहीं राखो तो उगम बिंदु थी अंतरनुं सूत्र आपणे शुं भणेला कि वर्गमूल में x यामनो वर्ग प्लस y यामनो वर्ग। तो अहींया शुं थई जशे कि वर्गमूल में x यामनो वर्ग एटले 9 थशे, y यामनो वर्ग एटले 16 थशे। तो 9 અને 16 करो એટલે 25 થશે અને 25 નો જવાબ તમને વર્ગમૂળમાં 5। जो अंतर सूत्र છે એટલે તમને એવું વિચાર આવે કે વર્ગમૂળમાં 25 ના બે જવાબ હોય, 5 પણ હોય ને -5 પણ હોય, પણ અંતર હંમેશા ધન લેવાનું છે એટલે -5 તમારે વિચારવાનો નથી। તો અહીંયા પણ ઉગમ બિંદુથી અંતર તમને શું મળી જશે? 5 મળી જશે। એક્ઝામ્પલ 1 2 બરાબર સમજાઈ ગયા છે। નંબર 3 જોઈએ। बिंदु P माइनस 32 मांथी एक्स अक्ष पर दोरेल लंबपातना याम खाली जग्या थाय। आ बहु ज महत्वनो प्रश्न है। हूँ तमने अहींया 4 क्वेश्चन समझावी दईश। एक्स अक्ष पर दोरेल लंबपातना याम शोधवाना, वाय अक्ष पर दोरेल लंबपातना याम शोधवाना। एक्स अक्ष पर जे लंबपात दोर्यो छे एनी लंबाई केटली थशे, वाय अक्ष पर जे लंबपात दोर्यो छे एनी लंबाई केटली थशे। तो अहींया चलो समझी लईए कि मानी लो कि तमारी पासे अहींया जे बिंदु आपेलू छे ए -32 छे एटले x ना याम -3 छे अने y ना याम 2 छे एटले आ प्रमाणे बने। तो हवे जो आ -32 होय तो एनो मतलब आ अंतर 3 छे पण ऋण दिशामां छे एटले -3 लखी शकाशे અને આ અંતર કેટલું હશે? 2 હશે। તો જુઓ તમે કે એવું કહે છે કે x અક્ષ પર દોરેલ લંબપાત, જો આ મારું બિંદુ A હોય, x અક્ષનો લંબપાત m હોય, y અક્ષ પરનો લંબપાત n હોય, તો m ના યામ શું થાય? x અક્ષ પર દોરેલો છે એટલે એનો y યામ તો 0 જ થાય। એટલે જો અહીંયા આ 0 છે, અહીંયા આ 0 છે એટલે આ બે તો તમારે આવે જ નહીં કે જેનો y યામ 0 ના હોય તો આવશે જ નહીં। હવે શું કહે છે તમને કે ભાઈ આ અંતર કેટલું છે? તો અહીંયા -3 છે તમારી પાસે। તો m ના યામ શું થાય? -3 0। એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। x અક્ષ પર દોરેલ લંબપાતના યામ -3 0 મળી જાય। જો કદાચ તમને એવું કહેવામાં આવે આ જ ક્વેશ્ચન પણ x અક્ષની જગ્યાએ જો y અક્ષ આપેલું હોય तो y अक्ष पर दोरेल लंबपातना याम तो n ना याम शू थाय? तो एनो x याम 0 थाय अने y याम आ अंतर केटलुं छे? 2 छे। तो y याम केटलो थई जशे? 0 2। तो तमारो जवाब शू आवे? आ B छे ए तमारो जवाब आवी जाय। हवे तमारे लंब अंतर x अक्ष पर दोरेल लंबपातनुं जे अंतर छे ए केटलुं लेवानुं छे? तो ए एना y यामना मानांक जेटलुं लेवानुं। तो आ अंतर केटलुं थशे? 2 थशे।
વાય અક્ષ પર દોરેલ જે લંબપાત છે એનું અંતર, તો એના એક્સ યામનો માનાંક લેવાનો. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. અને જો બધા એવું ગોખવાનું ક્યારેય નથી, આપણે બાજુમાં ફટાફટ આમ ડ્રો કરી દેવાનું, એટલે ક્યારેય મિસ્ટેક ના થાય કે હવે અહીંયા કાં પછી આપણે ઇમેજિનેશન કરી દેવાનું. આ બિંદુ છે, એક્સ અક્ષ પર લંબપાત દોરવામાં આવે તો એનો એક્સ યામ રહેશે, તો શું થશે તમારી પાસે એક્સ યામ અને વાય 0. વાય અક્ષ પર દોરેલ લંબપાતના યામ, તો અહીંયા વાય યામ 0 અને અહીંયા જે તમારી પાસે જે વાય યામ હોય એ તમારો જવાબ આવી જશે. લંબાઈ તમારે જોઈતી હોય તો વાય યામનું માન લઈ લેવાનું, એટલે ઋણ હોય તો ઋણ લેવાના નથી. એક્સ અક્ષ પરના લંબપાતની લંબાઈ એટલે વાય યામનું માનાંક, વાય અક્ષ પરના લંબપાતની લંબાઈ એટલે એક્સ અક્ષનું માનાંક લેવાનું છે. તો સમજાયું એ પ્રમાણે. નંબર 4, બિંદુ -6, 7 માંથી એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ પર દોરેલ લંબપાતની લંબાઈ અનુક્રમે ખાલી જગ્યા અને ખાલી જગ્યા મળે. તો જો મેં તમને હમણાં જ સમજાવ્યું, એક્સ અક્ષ પર લંબપાતની લંબાઈ જોઈતી હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, જે વાય યામ છે એનું માનાંક લેવાનું છે, એટલે અહીંયા 7 મળશે. અને વાય અક્ષ પર દોરેલ લંબપાતની લંબાઈ જોઈતી હોય તો તમારે એક્સ યામ લેવાનું છે, એટલે તમને શું મળશે, 6 મળશે. લંબપાતની લંબાઈ પૂછી હોય એના કરતાં અલગ શબ્દમાં લખે કે દોરેલ લંબની લંબાઈ, એટલે એને લંબપાત કહેવાય. એટલે માની લો કે અહીંયા તમારી પાસે જે બિંદુ છે -6, 7 એ હું અહીંયા ડ્રો કરી દઉં તો તમને શું મળશે, અહીંયા એક્સ યામ નેગેટિવ છે, વાય યામ પણ નેગેટિવ છે, એટલે અહીંયા તમને મળશે તો -6, 7. તો હવે સમજીએ બરાબર, આ -6, 7 છે એટલે એનો મતલબ એનો એક્સ આ યામ -6 હશે અંતર, અને આ છે એ ઋણ દિશામાં -7, અંતર 7 છે પણ ઋણ દિશા છે એટલે -7 લખી છે. તો આ લંબાઈ કેટલી થશે, તો 7 થશે તમારી પાસે. અને આ લંબાઈ કેટલી થશે, તો તમારી પાસે માનાંક લઈએ તો 6. અહીંયા મેં -7 એટલા માટે લખ્યા છે કે એ વાયની ઋણ દિશા છે. આ માઇનસ એટલા લખ્યા છે કે એક્સ અક્ષની ઋણ દિશા છે, પણ લંબાઈની વાત આવે તો લંબાઈ હંમેશા ધનમાં લેવાય છે. એટલે તમને બરાબર સમજાઈ ગયું છે. નંબર 5, આ ક્વેશ્ચન તમને ક્યાંય જોવા નહીં મળે કોઈ પણ મટીરિયલમાં. એકદમ સુંદર ક્વેશ્ચન છે. આલેખ પર OA બરાબર OB બરાબર 10 હોય તો A બરાબર ખાલી જગ્યા અને B બરાબર ખાલી જગ્યા. જો તમને અહીંયા અંતર સૂત્ર તમે કદાચ વાપરી લો, આ આલેખ દોરેલો છે, તો હવે આલેખ પરથી તો આપણને શું છે કે ઓના યામ ઉગમ બિંદુ તો 0, 0 હોય, તો અહીં અંતર સૂત્ર આપણે વાપરીએ તો શું થશે, અહીંયા વિચારીએ તો 6 નો વર્ગ 36, અહીંયા a નો વર્ગ a², એટલે અંતર તમને કેટલું આપ્યું છે, આ 10 જેવું કીધું છે. તો અહીંયાથી વર્ગમૂળ નીકાળવું હોય તો બંને બાજુ વર્ગ કરવા પડે, એટલે 36 + a² બરાબર અહીંયા 10 નો વર્ગ કરો તો તમારી પાસે 100 થઈ જાય, એટલે a² બરાબર 100 - 36 થાય, એટલે a² બરાબર 64 થાય. એટલે એના બે જવાબ આવે, કાં 8 આવે કાં -8 આવે. પણ અહીંયા જો પ્રથમ ચરણ છે એટલે પ્રથમ ચરણમાં a બરાબર તમને શું મળશે, 8 મળશે. અને આ જ પ્રમાણે આ જેમ તમે a² કીધું એ જ પ્રમાણે ત્યાં b² મૂકો તો b² બરાબર પણ તમને 64 મળે. એટલે b બરાબર બે ઓપ્શન, 8 અને -8. પણ અહીં તમારી પાસે આ છે એ ચોથા ચરણમાં છે, તો અહીંયા આ ચરણમાં તમારી પાસે y કેવો હશે, ઋણ હશે. તો એનો જવાબ તમને 8 મળશે અને બીનો જવાબ તમને શું મળશે, -8 મળશે. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જો કદાચ તમારી પાસે અહીંયા એના બે ઓપ્શન મળે, 8 -8, પણ અહીંયા 8 મળે છે, જ્યારે બીના બે જ ઓપ્શન મળશે 8 -8, પણ આ ચરણ જુદું છે એટલે એના માટે ત્યાં જવાબ આવશે -8. એટલે એ તમને શું મળશે, 8 અને બી શું મળશે, તમારી પાસે -8 મળશે. એટલે ખૂબ જ આમ મગજ લગાવવાનો ક્વેશ્ચન હતો, બરાબર આવડી ગયું છે. બિંદુઓ 4P અને 10 વચ્ચેનું અંતર 5 હોય તો P બરાબર ખાલી જગ્યા. સરસ મજાનું અંતર સૂત્ર વિડીયો પોઝ કરીને ફટાફટ ગણી અને ABCD શું જવાબ આવે છે જોઈ લઈએ, પછી સ્ટાર્ટ કરીએ, હું તમને જવાબ બતાવું છું. તો અહીંયા અંતર સૂત્ર તમે વાપરશો તો શું જવાબ મળશે, વર્ગમૂળમાં 4 - 1 નો સ્ક્વેર એટલે 3 એટલે 9 થશે, પ્લસ P - 0 એટલે આ P² થશે, બરાબર. કેટલું અંતર આપ્યું છે તમને, 5 આપ્યું છે. તો અહીંયાથી
9 પ્લસ બંને બાજુ તમે વર્ગ કરો તો p² પ્લસ 9 બરાબર 25 હશે. એટલે p² બરાબર 25 માઇનસ 9 કરો એટલે 16 મળે. એટલે કદાચ કોઈ કે આમ ફટ દઈને 4 જવાબ જોઈ લે તો 4 ટીક કરી દે તો 4નો વર્ગ 16 થાય, બરાબર છે. કોઈ કેમ કે -4નો વર્ગ એ 16 થાય. એટલે આ જવાબ આવે, આ આવે. જો અહીંયા બંને લખેલા છે એટલે તમારો જવાબ શું આવશે? +or -4. એટલે આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇઝી છે પણ આમાં ભૂલ પડવાના ચાન્સીસ વધારે છે. કારણ કે તમે ઉતાવળમાં 4 મળી ગયો, ટીક કરી દીધો, જવાબ આવી ગયો. -4 દેખાય તો પણ આ આપણે જોવા રહેતા નથી. તો અહીંયા તમારો આન્સર આવશે +or -4. એક્ઝામ્પલ 4, 5, 6 સમજાઈ ગયા છે. 7 A00 B20 C24A ખાલી જગ્યા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. તો હવે અહીંયા જો આપણે સમદ્વિબાજુ, સમબાજુ આ બધામાં અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો આપણે ફટાફટ અહીંયા AB શોધી કાઢીએ. તો ABનો જવાબ તમને શું મળે? વર્ગમૂળમાં અવગમ બિંદુ છે એટલે 2નો વર્ગ 4, 0 એટલે અહીંયા અંતર લેવાનું છે એટલે -2 લેવાના નથી. પછી ફટાફટ AC શોધી કાઢીએ. તો AC માટે પણ તમને શું મળે? ચલો અહીંયા 2નો વર્ગ 4, 4નો વર્ગ કરો એટલે 16. તો અહીંયા 20 થશે એટલે વર્ગમૂળમાં 20 મળી જાય. ચલો BC શોધીએ તો શું મળશે આપણને? તો BC બરાબર અહીંયા તો 2 - 2 એટલે આનો 0, અહીંયા 4 - 0 કરો એટલે 16 એટલે અહીંયા તમને વર્ગમૂળમાં 16 થઈ જશે. તો જો અહીંયા સમદ્વિબાજુ એટલે આ 2 છે એટલે કદાચ આને તમારે લખવું હોય તો વર્ગમૂળમાં 4 છે, વર્ગમૂળમાં 4, વર્ગમૂળમાં 20, વર્ગમૂળમાં 16 એટલે સમદ્વિબાજુ નહીં આવે, સમબાજુ નહીં આવે. હવે એટલે શું કીધું છે? A અને C બંને એટલે A અને C એટલે આ પણ નહીં આવે. એટલે જો આમ તમે વિચારો તો કશું કર્યા વગર કાટકોણ તમારો જવાબ આવી ગયો. પણ આપણે ખરેખર ચેક કરી લેવું હોય તો અહીંયા ABનો વર્ગ કરો એટલે 4 થશે, BCનો વર્ગ કરો એટલે 16 થશે. એટલે 4 + 16 કરો તો ACનો વર્ગ બરાબર 20 થઈ જશે. એટલે તમારો જવાબ આવી ગયો. એટલે હવે આ બધું તો હું તમને ખાલી સમજાવવા માટે લખું છું પણ તમારે MCQમાં આવી બધી ગણતરીની જરૂર નથી. તો શું થઈ જશે? AB² પ્લસ BC². કદાચ તમને એવું પૂછી દે કે કાટકોણ ત્રિકોણના શિરોબિંદુ છે તો કયો ખૂણો કાટખૂણો છે? ખાલી જગ્યા ખૂણો કાટખૂણો છે તો તમારી પાસે AC તમારો વિકર્ણ થશે એટલે એનો મતલબ એની સામેનો ખૂણો B તમારો કાટખૂણો બની જશે. નંબર 7 સમજાઈ ગયો છે. નંબર 8 A12 B23 C34 એ ખાલી જગ્યા શિરોબિંદુઓ છે, કાટકોણ ત્રિકોણના છે, આવું જ ચેક કરવાનું છે. સમબાજુના છે, સમદ્વિબાજુના છે. અહીંયા એક વધારે આવ્યું, સમરેખ છે એટલે વિચારી લેવાનું ભાઈ. તો ફટાફટ આપણે AB શોધી કાઢીશું. તો વર્ગમૂળમાં 1 - 2નો વર્ગ એટલે 1નો વર્ગ 1, અહીંયા પણ તમારી પાસે 1 આવશે. ચલો BC બરાબર અહીંયા શું થશે? 2 - 3 એટલે આ 1 આવશે, અહીંયા પણ 1 આવશે. ચલો AC બરાબર શું થશે? થોડીક સ્પીડ રાખવાની, આપણે પેપર પૂરું કરવાનું છે. તો અહીંયા AC તો 1 - 3 એટલે 2, 4 થશે. અહીંયા 2 - 4 એટલે -2નો વર્ગ એ પણ 4 થશે. એટલે આ થઈ ગયા આપણી પાસે વર્ગમૂળમાં 8, બરાબર. આ છે વર્ગમૂળમાં 2, આ પણ છે વર્ગમૂળમાં 2. તો હવે જો વર્ગમૂળમાં 8ને થોડુંક વિચારી જોઈએ શું લખાય? એટલે 4 × 2 કરો એટલે 2√2 પણ એને લખી શકાય. તો જો આ 2 સરખા છે, AB BC સરખા છે એટલે તમે શું કરો? સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ લખીને આવતા રહો અને જવાબ પછી ચેક કરો એટલે ખોટો પડી ગયો. ખોટો જ પડે ભાઈ, કારણ કે AB + BC કરો તો AC થઈ જાય છે. જો એટલે એનો મતલબ તમારા જે બિંદુઓ છે એ આમ છે. આ ABC, આ AB √2 છે, BC √2 છે અને આ થઈ ગયું 2√2 છે. એટલે આ બિંદુ 2√2 થવું જોઈએ નહીં. આ થોડું ઓછું થાય ને તો આમ આ C ને આમ લઈ જાઓ તમે અને પછી ત્રિકોણ બને. એટલે આપણે આ દાખલો પૂછાય તો 99% વિદ્યાર્થીઓ શું કરશે? અરે વાહ સરસ સાહેબ, AB મળી ગયું, BC મળી ગયું, √2 જવાબ આવી ગયો સમદ્વિબાજુ. અરે ભાઈ ચેક કરવાનું છે, AB + BC AC થઈ ગયું. એટલે એનો મતલબ આ ત્રણેય બિંદુઓ એક જ લાઈન ઉપર આવેલા છે તો એ ક્યારેય ત્રિકોણ બનાવે નહીં. એટલે એ સમરેખ છે. એટલે કદાચ એવું પૂછી દઈએ કે ત્રિકોણ બને નહીં તો પણ એ જવાબ સાચો આવે, બરાબર સમજો. ચલો A-40 B40 C03 એ ખાલી જગ્યા ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. તો ચલો આ તો તમને ફટાફટ આવડી જ જશે. ક્યાં આપણે અહીંયા હું
આ સમજાઈ ગયું છે? તમે બરાબર લખી દીધું છે? હું ઇરેઝ કરી દઉં છું. ઓકે, ચલો તો હવે અહીંયા એ બી શું થશે? આમ થોડું સ્પીડમાં ગણવાનું. તો અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું હો પાછોમાં કે -4 એટલે -8, 8નો વર્ગ 64 થાય. આ 0 થઈ જશે. ચલો બીસી શોધીએ તો અહીંયા 4 - 0 એટલે 4નો વર્ગ 16, અહીંયા 0 - 3નો વર્ગ 9. ચલો એસી શોધીએ તો અહીંયા -4 - 0 એટલે 4નો વર્ગ 16 થાય, અને અહીંયા 0 - 3 એટલે અહીંયા તમારી પાસે 3નો વર્ગ 9 થશે. એટલે આ 25નું વર્ગમૂળ 5 થશે, આ પણ 25નું વર્ગમૂળ 5 થશે. આ એ બી કરવામાં આવે તો તમારી પાસે શું થઈ જાય છે? આ 64 એટલે 8 થશે. તો જો હવે અહીંયા આ બીસી અને એસી સરખા છે એટલે સમદ્વિ બાજુ પણ ઊભા રહેવાનું, જોવાનું ભાઈ. આ 5 + 5 બરાબર ના, અહીંયા 10 નથી આપેલો, એટલે એનો મતલબ એ થોડુંક આમ આ રીતે છે. જો તમે થોડુંક સમજશો ને તો આ 5 છે, આ પણ અહીંયા તમે થોડું વિચારો તો અહીંયા આમ પણ આ 5 છે, અને પછી આ બે એકબીજાને જોડાઈ અને આ 8 થાય છે. એટલે એનો મતલબ આ બે બાજુઓ સરખી છે. જો આ આમ હોત આખું અહીંયા, તો આ અંતર પાછું 10 થઈ જાત. તો જો 10 અંતર થઈ જાય તો સમરેખ થઈ જાય, ત્રિકોણ બનાવત નહીં. પણ અહીંયા તમારી પાસે 5 5 સરખા છે, ત્રિકોણ બને છે. એટલે આન્સર આવશે સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણ. બીજું જોઈ લો, કાટકોણ છે, સમદ્વિબાજુ કાટકોણ બંને ભેગું હોઈ શકે. તો અહીંયા 5નો વર્ગ 25, 25 આ બંનેના વર્ગનો સરવાળો કરો એટલે 50 થાય, પણ અહીંયા તમારી પાસે 50 નથી. એટલે અહીંયા જે તમને આન્સર મળે છે, આન્સર શું કહે છે? માત્ર ને માત્ર સમદ્વિબાજુ ત્રિકોણના શિરોબિંદુઓ છે. નંબર 10 જોઈએ. A04, B00, C30 શિરોબિંદુઓવાળા ત્રિકોણની પરિમિતિ ખાલી જગ્યા છે. એટલે જુઓ અહીંયા તમારી પાસે ત્રિકોણની પરિમિતિ શોધવાની હોય તો AB + BC + AC આ ત્રણેયનો આપણે સરવાળો કરવાનો છે. એટલે અંતરસૂત્રની મદદથી ફટાફટ આપણે ચલો AB શોધી કાઢીએ. તો AB બરાબર વર્ગમૂળમાં શું થશે? 0, અહીંયા 4નો વર્ગ 16 એટલે AB 4 થઈ જશે. ચલો ફટાફટ એસી લઈએ આપણે. તો એસી માટે અહીંયા તો 3 - એટલે 9 થશે અને 16 થશે એટલે 25નું 5 થઈ જશે. ચલો બીસી લઈએ તો આપણે શું થશે? તો વર્ગમૂળમાં 3નો વર્ગ 9 અને 0 એટલે 3 થઈ જશે. તો હવે આ ત્રણેય બાજુઓનો સરવાળો કરવામાં આવે તો 3 ને 4 7 ને 5 12 મળી જશે. એટલે આપણે ત્રિકોણની પરિમિતિ જો હતું જ અંતરસૂત્ર જ હતું, પણ અંતરસૂત્રની જુદી જુદી ફ્લેવર્સ છે. અહીંયા બધી ડિફરન્ટ ફ્લેવર્સ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ મેં ટ્રાય કર્યા છે અને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ લીધા છે. તો અહીંયા તમારે ત્રિકોણ શિરોબિંદુવાળા ત્રિકોણની પરિમિતિ આપણને 12 મળી ગઈ છે. ચલો A10 8 અને BA2 વચ્ચેનું અંતર 10 હોય તો A બરાબર, આ તો તમને આવડી જ જશે, ફટાફટ આપણે શોધી કાઢીએ. તો ચલો હું ડાયરેક્ટલી AB સ્ક્વેર કરી દઉં. તો AB સ્ક્વેર કરી દઉં તો અહીંયા વર્ગમૂળ નહીં આવે અને જમણી બાજુ વર્ગ થઈ જશે. એટલે 10નો વર્ગ 100. તો અહીંયા A - 10નો સ્ક્વેર કરીએ આપણે. A - 10નો સ્ક્વેર. 2 - 8 એટલે અહીંયા 6નો વર્ગ એટલે શું થઈ જશે? 36 થઈ જશે. તો અહીંયા A - 10નો વર્ગ બરાબર 100માંથી 36 જાય એટલે શું વધે? 64. હવે બંને બાજુ વર્ગમૂળ લઈ લઈએ તો A - 10 બરાબર 8 પણ આવી શકે. જો અહીંયા બે ઓપ્શન છે કે અહીંયા A - 10નો કોનો વર્ગ 64 થાય? તો 8નો વર્ગ પણ 64 થાય અને -8 એટલે અહીંયા બીજો કેસ તમારે લેવો પડે. A - 10 બરાબર -8. તો A બરાબર આ -10ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો 18 આવી જાય. A બરાબર આ -10ને આપણે જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો પ્લસ થાય. તો અહીંયા 2 મળે. તો તમારો જવાબ શું આવશે? એની કિંમત 2 મળે છે ઓર અથવા 18 મળે છે. એટલે આપણો આન્સર આવી ગયો A. સ્પીડ કરવાની છે, સાચું ગણવાનું છે, સાચો જવાબ ટીક કરવાનો છે. નંબર 12, જેની ત્રિજ્યા 2.5 હોય તેવા વર્તુળના વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ A4-1 અને B7K હોય તો K બરાબર ખાલી જગ્યા. તો સારું શું આવ્યું? કંઈ ખબર પડી? ના પડી? જોઈ લઈએ. બહુ સરસ છે. શું કહે છે ભાઈ? એક વર્તુળ છે
જેની ત્રિજ્યા 2.5 હોય એટલે અહીંયા ત્રિજ્યા તો આપણો વ્યાસ કેટલો થઈ જાય 5 એકમ થઈ જાય. વર્તુળના વ્યાસના અંત્ય બિંદુઓ એ 4 - 1 છે અને બી કયું આપ્યું છે આપણને 7K આપ્યું છે. તો બસ હવે આવડી ગયું. એટલે આપણે એને થોડુંક આમ ઘુમાઈને ફેરવીને આપ્યું છે, એને સરળ ભાષામાં આપણે આપણી રીતે એને કન્વર્ટ કરી દો. હવે તો અંતરસૂત્ર જ વાપરવાનું છે, પણ આ બધું ત્રિજ્યા 2.5 હોય, વર્તુળના અંત્ય બિંદુ હોય એટલે થોડુંક આમ ચક્રાવે છે. તો ચલો, તો હવે કેવી રીતે શોધીશું? તો એ બી વચ્ચેનું અંતર તો અહીંયા વર્ગ કરી દઉં ડાયરેક્ટલી. તો અહીંયા 5નો વર્ગ 25 થઈ જશે. 7 - 4 એટલે 3નો વર્ગ 9 થશે. કે -1 એટલે k + 1નો સ્ક્વેર. એટલે આ 25ને આ 9 ડાબી બાજુ લાવો તો 16 થઈ જશે. તો k + 1નો સ્ક્વેર બરાબર 16. એટલે k + 1 બે કેસ બનશે, અહીંયા પણ બરાબર 4 આવે અથવા k + 1 બરાબર -4 આવે. કારણ કે આપણે 16 4નો વર્ગ પણ 16 થાય અને -4નો વર્ગ પણ 16 થાય છે. તો k બરાબર આ 1ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો 3 થાય અને k બરાબર 1ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો -4 -1 કરો એટલે -5. તો તમારો જવાબ આવે કે 3 અથવા -5. 3 5 છે, 3 અથવા -5. ઓકે, અહીંયા થોડી મિસ્ટેક થઈ છે, આ બે જવાબ સેમ લખ્યા છે. આપણો જવાબ એ 3 અથવા -5. આ 3 5 નહીં આવે, બંને માઇનસ નહીં આવે. અરે સોરી, હા આપણે આમ કરી દઈએ ને એટલે ચારે જવાબ આ ઓપ્શન આપણા અલગ અલગ થઈ જાય. પણ એ અલગ છે વસ્તુ. આપણો જવાબ 3 અથવા -5. નંબર 13 અહીંયા જે એક્ઝામ્પલ છે એ બધા મધ્યબિંદુ ઉપરના એક્ઝામ્પલ છે. 1 2 અને 3 - 2ને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ ખાલી જગ્યા છે. તો આપણને ખ્યાલ જ છે કે મધ્યબિંદુમાં શું કરવાનું? એક છે આમનો સરવાળો ભાગ્યા 2. તો આનો સરવાળો શું થશે? 4/2 કરો એટલે 2 થશે. આ બંનેનો સરવાળો 0/2 કરો એટલે 0 થઈ જશે. તો આપણો આન્સર આવી ગયો છે 20. AB રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ -2 3 હોય તો નીચેનામાંથી કયું સાચું છે? જો આમ ઊંધું આપ્યું છે, એ બી બિંદુ આપેલા હોય ને મધ્યબિંદુ શોધવાનું, તો બેનો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરો, એક્સ આમ માટે વાય માટે તો જવાબ મળી જાય. પણ અહીંયા એ બી આપેલા છે, તો હવે આપણે આમ ઊંધું ચેક કરવું પડશે કે ભાઈ આ બંનેનો સરવાળો કરો તો -4/2 એટલે -2 થાય છે. આ બંનેનો સરવાળો કરો તો -6 થાય એટલે આ આવશે નહીં, એટલે એ નહીં આવે. ચલો સી જુઓ તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો -6 અને -2 એટલે -4/2 એટલે બરાબર છે, -2 આવશે. અને આ બંનેમાં 6 + 0/2. ઓકે, તમને સી મળી ગયો છે. જો તમે આ ચેક કર્યું હોય તો આ બંનેનો સરવાળો -2/2 એટલે -1 થાય, નહીં મળે. આ બંનેનો સરવાળો કરો તો -2/2 એટલે -1 એટલે આ પણ નહીં મળે. એટલે જો તમારે ઘણી વખતે ક્વેશ્ચન થોડાક આમ ટ્વિસ્ટ કરીને પૂછે તો પણ આપણને આવડવા જોઈએ. પણ એક વખતે તમે આ વિડીયો જોયેલો હોય અને આવી નજરમાં આવી ગયા હોય તો એકદમ ફટાફટ તમને આવડી જ જાય. અને ગેરંટી છે આ MCQના તમે બરાબર સોલ્યુશન લઈ લેશો. યામ ભૂમિતિનો કોઈ પણ 1 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન આવશે, તમને 100% આવડી જશે. ચલો બિંદુ A 7 - 3 B 4 - 1 ના લંબ દ્વિભાજક પર આવેલું બિંદુ. જો અહીંયા આપણે આ AB હોય તો એનો લંબ દ્વિભાજક કોને કહેવાય? એ બંનેના અર્ધમાંથી પાસ થતો હોય અને AB રેખાખંડને લંબ, પણ આપણે અહીંયા લંબની જરૂર નથી. દ્વિભાજક એટલે ABનું મધ્યબિંદુ. આમ ફેરવીને પૂછે છે. તો ચલો 7 + 4 એટલે 11/2 એટલે 11/2 આપણો x એમ આવશે. -3 - 1 એટલે -4/2 એટલે -2. તો તમારો આન્સર અહીંયા આવી જશે B 11/2 -2. જો P A/5 4 એ બિંદુઓ A -6 5 B -2 3 ને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ હોય તો A બરાબર ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા જો તમારી પાસે અહીંયા પહેલાં ચેક કરી લઈએ આપણે. આ 4 છે તો અહીંયા આ બંનેનો સરવાળો કરો તો 5 + 3 8/2 એટલે 4 થઈ જાય છે, બરાબર છે. તો ચલો હવે અહીંયા એ શોધવા માટે શું થશે તમારે? તો -6 + -2/2 x આમ તમને શું મળે? અહીંયા
a/5 છે અને અહીંયાથી તમને -6 વત્તા -2 ભાગ્યા 2 એટલે તમારી પાસે અહીંયા થોડુંક જો ડાયરેક્ટ નથી કે ભાઈ સીધો તમને જવાબ મળી જાય તો અહીંયા શું થશે -6 અને -2 કરો એટલે -8 ભાગ્યા 2 કરો એટલે -4 એટલે a/5 બરાબર -4 એટલે એ બરાબર તમને શું મળી જશે -20 મળી જાય છે તો બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ હતો નંબર 16 નંબર 18 પણ જોઈ લઈએ એના જેવો જ છે ફટાફટ તો a -6 to b -23 ને જોડતા રેખાખંડનું મધ્યબિંદુ k/2 5/2 હોય તો k બરાબર ખાલી જગ્યા એટલે જો અહીંયા બહુ જ સરળ છે તો -6 અને -2 તો આ બંનેનો સરવાળો કરો તો શું થાય તમારી પાસે તો -8 ભાગ્યા 2 કરો એટલે અહીંયા x એમ શું છે આપણી પાસે k/2 તો 2 કેન્સલ થઈ ગયા k બરાબર -8 મળી જાય છતાંય આપણે y એમ ચેક કરી લેવાનો તો અહીંયા 2 + 3 એટલે 5 ભાગ્યા 2 ઓકે 5 ભાગ્યા 2 છે જ એટલે k બરાબર -8 જો બહુ સરળ એક્ઝામ્પલ મધ્યબિંદુના ઘણી વખતે જો પેપર ઇઝી હોય તો આવા એક્ઝામ્પલ પૂછાતા હોય છે હવે આ એક્ઝામ્પલ બહુ સરસ છે જોઈએ x અક્ષ પરના બિંદુ p y અક્ષ પરના બિંદુ q માટે pq નું મધ્યબિંદુ એટલે જો અહીંયા પાછું ઉલટું આપ્યું કે બેનું મધ્યબિંદુ તમને આપી દીધું છે હમણાં આગળનું એક્ઝામ્પલ ગણાય એ પ્રમાણે તો p અને q ના યામ શોધો તો જો હવે તમે આ વિચારશો ને તો આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 6 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 3 આવી જાય આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે 10 ભાગ્યા 2 કરો એટલે 5 આવી જાય તો આ જવાબ આવે ન આવે ભાઈ આનું મધ્યબિંદુ થશે ખરું પણ આપણને શું કીધું છે x અક્ષ પરનું બિંદુ p એટલે x અક્ષ પરનું બિંદુ p હોય તો એનો y યામ શું હોય 0 હોય એટલે p ના યામ x0 આવા હોય અને q ના યામ 0y આ ટાઈપના હોય તો જ તમને મળે તો હવે ચલો p x0 એટલે આ જો પાછું અહીંયા 06 વાળું છે એટલે કશું વિચારવાનું જ નહીં આ બધામાં ચલો x0 આ બરાબર છે x0 આ પણ બરાબર એટલે આવું કદાચ હોઈ શકે તો ચલો હવે આમાં વિચારો તો 3 + 0 ભાગ્યા 2 તો 3/2 થાય અહીંયા તો એકલો 3 છે એટલે આ જવાબ ના આવે તો હવે એ જવાબ આવે પણ ચેક કરી લઈએ આપણે તો 6 + 0 એટલે 6/2 કરો એટલે 3 આવી ગયા 0 + 10 10/2 કરો એટલે 5 આવી ગયા તો હા આવી ગયા છે એટલે જો આવું કદાચ તમને આમ ઘુમાઈ ફેરવીને પૂછે x અક્ષ પરનું બિંદુ p y અક્ષ પરનું બિંદુ q માટે pq નું મધ્યબિંદુ આપેલું છે તો x અક્ષ પરનું બિંદુ કયું y અક્ષ પરનું બિંદુ કયું શોધતા આવડી જાય નંબર 19 જોઈએ આપણે a x1 b 15 c 51 d 5y c અને d 5 અનુક્રમે ચોરસના શિરોબિંદુઓ હોય તો x + y જો આપણને ખ્યાલ છે કે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણના જે વિકર્ણો છે પરસ્પર એકબીજાને દુભાગે સમબાજુ ચતુષ્કોણ ચોરસ આ બધા જ માટે સેમ જ કેસ છે એટલે એમના જે વિકર્ણો છે એ પરસ્પર એકબીજાને દુભાગે છે તો ચલો AC નું મધ્યબિંદુ શું થશે તમારી પાસે અહીંયા x + 5/2 અને અહીંયાથી 1 + y/2 તે જ રીતે તમારી પાસે BD નું મધ્યબિંદુ કરો તો 5 + 1 એટલે 6/2 થશે અને અહીંયા 5 + 1 કરો એટલે 6/2 થશે તો હવે અહીંયાથી વિચારો તમે તો x + 5 બરાબર 6 થાય તો x બરાબર તમને શું મળે 1 મળી જાય x + 5 એટલે 5 ને જમણી બાજુ આ બધું ડાયરેક્ટ ફટાફટ ગણી દેવાનું છે આપણે અને 1 + y બરાબર 6 હોય તો y શું મળી જાય તમને આ 1 ને જમણી બાજુ લઈ જાઓ તો 6 માંથી 1 કરો એટલે 5 થઈ જાય તો આપણને x અને y શોધવાના અલગ અલગ નથી કીધા શું કીધું છે x + y તો 5 અને 1 તમારો આન્સર આવી જશે 6 બિંદુઓ a cos θ sin θ હવે જો તમારી પાસે અત્યારે એકલું યામ ભૂમિતિ ભણતા હોય તમે તો તમને એવું લાગે કે ત્રિકોણમિતિ ચેપ્ટર નથી ચાલ્યું તો આ નહીં આવડે તમને પણ જો ત્રિકોણમિતિ ચેપ્ટર તમે ભણી ગયેલા છો તો તમને આવડવું જ જોઈએ તો હવે અહીંયા શું કરવાનું છે તમારે તો AB વચ્ચેનું અંતર તો cos θ - sin θ નો સ્ક્વેર પ્લસ sin θ માઇનસ પ્લસ cos θ નો સ્ક્વેર તો હવે અહીંયાથી શું થશે જુઓ ચલો તો આના જ્યારે તમે સાદુરૂપ આપશો ત્યારે cos² θ આવશે પ્લસ sin² θ આવશે અને -2 cos θ sin θ આવશે થોડુંક હું ડાયરેક્ટલી ગણું છું તમને આવડવી છે ચલો છતાં ફરીથી લખી દઉં cos² θ -2 cos θ sin θ પ્લસ sin² θ હવે જો જ્યારે તમે
બરાબર ત્રિકોણમિતિ ભણી ગયા છો એટલે આવું બધું લખવાની જરૂર નહીં પડે. આ cos સ્ક્વેર થીટા પ્લસ sin સ્ક્વેર થીટાનો કિંમત 1 મૂકી દેશો એટલે આનો જવાબ તમે શું કરી દેશો સીધું 1 - 2 cos થીટા sin થીટા. એવી રીતે હવે અહીંયા જ્યારે વિચારશો તો આનું સાદુરૂપ શું થશે? sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2 sin થીટા cos થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા. એટલે જો sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ 2 sin થીટા cos થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા. હવે જો આ 2 cos થીટા sin થીટા કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા આ 1 છે, sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા આ પણ 1 છે, એટલે 1 + 1 કરો તો 2. તો આ તમારો આન્સર આવી જશે √2. આ એક્ઝામ્પલમાં યામ ભૂમિતિ અને ત્રિકોણમિતિનો બેનું મિક્સર છે, પૂછાઈ શકે બરાબર. અને સ્ટાન્ડર્ડવાળાએ તો ખાસ આવા તૈયાર કરવાના. a - 3 4 b 2 5 થી સમાન અંતરે આવેલ હોય તેવું x અક્ષ પરનું બિંદુ ખાલી જગ્યા છે. તો જો અહીંયા બહુ સરળ, મેં તમને થોડીક સ્પીડમાં થાય એટલા માટે ગણતરી કરી રાખી છે. તો અહીંયા મધ્ય બિંદુ નથી લેવાનું. x અક્ષ પરનું બિંદુ આ બંનેથી સમાન અંતરે છે, એટલે x અક્ષ પરનું બિંદુ તમારી પાસે શું હોય કે જેના યામ px0 હોય. તો ચલો, તો હવે અહીંયા x - +3 નો સ્ક્વેર 0 - 4 એનો સ્ક્વેર 16 થશે. x - 2 નો સ્ક્વેર 0 - 5 નો સ્ક્વેર 25 થઈ જશે. તો હવે જો આનું સાદુરૂપ આપો તો x² + 6x + 9 અને અહીંયા આ 16 છે. x² - 4x + 4 અને આ 25. આ 16 ને 9 25, એટલે મેં અહીંયા આ 25 અને આ 25 કેન્સલ કર્યા છે. આ x² માઇનસ આ x² પ્લસ કેન્સલ કર્યા છે. આ -4x ને આપણે ડાબી બાજુ લઈએ તો 6x અને 4x એટલે 10x અને અહીંયા 4 છે. તો અહીંયા તમારી પાસે x બરાબર શું આવશે? 4/10 કરો એટલે 2 તમે કેન્સલ આઉટ કરી દો તો x નો જવાબ 2/5 આવે. એટલે તમારું જે બિંદુ છે y આમ તો 0 છે, એટલે આન્સર આવી જશે C 2/5 0. તો આપણે આજના લેક્ચર્સમાં યામ ભૂમિતિના ટોટલ સરસ 21 MCQ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સ જોયા છે. વિડીયોમાં ખૂબ મજા આવી હશે. વિડીયોને લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જે તમારા મિત્રો છે એમને મિતેશ મેથ્સ ચેનલ શેર કરજો. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત.